화려한 적도의 바다를 품은 다이버들의 천국 마나도. 그곳의 별미를 맛보며 보낸 그 즐거웠던 시간을 뒤로하고 오늘은 장례를 중심으로 삶을 이어가는 토라자족을 찾아 떠나는데요. 그곳에선 또 어떤 놀라운 풍경들이 저를 기다리고 있을까요? 동남아시아의 세계 최대 섬나라 인도네시아. 그중 적도선이 지나는 슬라웨시는 인도네시아에서 4번째로 큰 섬입니다. 그런 만큼 미지의 자연과 옛 전통을 지키며 살아가는 소수민족을 만날 수 있는 곳이죠. 특히 중남부 산악지대는 독특한 장례 풍습을 가진 토라자족의 터전인데요. 지금 그들을 만나러 마칼레로 향합니다. 토라자는 산에 사는 사람들이라는 뜻입니다. 그들은 남슬라웨이시 중앙부 해발 800m 이상의 고산지대에 터를 잡고 살아가고 있습니다. 분지에 자리 잡은 마칼레는 타나 토라자라는 이들 자치구의 중심 도시죠. 험한 산 속에 이런 도시가 있다니 참 의외입니다. 그런 도시 한가운데에는 토라자족을 상징하는 동상이 있습니다. 토라자족의 시조로 알려진 라키파다다와 이들의 장례의식을 표현한 동상입니다. 그런데 사실 이곳이 유명한 이유는 따로 있습니다. 바로 도시 외곽에서 열리는 대규모 물소 시장 때문입니다. 벌써부터 시장 입구는 장사진을 이루고 있습니다. 저기가 토라자에서 유명한 물소 시장입니다. 오늘 시장이 열린다고 해서 이곳에 왔는데요. 보기만 해도 어마어마하게 규모가 큰 것 같은데 얼른 가보시죠. 6일마다 서는 물소시장엔 섬 전체에서 사람들이 몰려듭니다. 이곳에서 하루에 수백 마리의 물소가 사고 팔립니다. 새벽 6시가 조금 넘은 시간. 하지만 이른 시간에도 불구하고 물소들은 주인과 함께 손님을 맞을 채비를 합니다. 이곳의 물소는 농사용이 아니라 재래용으로 팔립니다. 그래서 좀 다른 기준으로 가격을 매겨지는데요. 뿔이 노랗고 클수록 비싼 소입니다. 거기에 색깔도 중요한데요. 여기 좀 특이한 소가 있습니다. 소머리가 하얗고 눈 색깔도 좀 다릅니다. Even one is a nice color, blue eyes, but when that is a female, that is not so expensive. 소 눈이 진짜로 파란색이에요. 눈이 파란색이고 얼굴이 하얗고 잘생겼는데요. 과연 소 가격이 얼마나 될까요? Is your cow? Yeah. How old is cow? 10 maybe. 10 years. 10 years. How much is this cow? 250. 와. 엄청난 가격입니다. Very expensive.
Toraja, buffaloes are very important for all of the Torajan people. Because the buffalo, when somebody die in the Toraja, even they are from a low social status, so the family, they will sacrifice the one or two, some until that's like a 10 buffalo. Then that's a small ceremony. Especially like the vicar's funeral. Sometimes the people, they will sacrifice like more than 20 buffalo for one ceremony. 그러다 보니 정말 온갖 종류의 물소들이 이곳에 있습니다. 그 중엔 이런 어린 녀석들도 있습니다. 집에 아이들이 7명이나 있대요. 그래서 아쉽지만 빨리 내다가 팔아야 되는데 자식처럼 이렇게 키우던 소를 팔려고 하니까 마음은 안 편하신 것 같아요. 가족의 생계를 책임져야 하는 아버지의 마음은 다 똑같은 것 같습니다. 그런데 이곳 시장에서 한 번에 제 시선을 사로잡은 물소가 있습니다. 와, 이 소는 뿔이 투명하게 느껴질 정도로 색깔이 달라요. 재래용 소로 흰 물소가 인기 있는 건 흰색이 바로 신성함을 상징하기 때문입니다. 이렇게 하얗고 얼룩무늬가 있는 물소는 최상급입니다. How much you want for sale? Kenapa dijual, Pak? 4억 루피아니까 우리나라 돈 4천만 원 정도 되는 거예요. 지금 이 소시장에서 봤던 거 중에서 가장 비싼 소인데 이분 팔아가지고 작은 소를 여러 마리 살 거라고 하니까 진짜 집안의 재산이네요. 집안의 재산. 이런 비싼 물소는 신분이 높고 재력이 있는 사람들의 장례에 쓰이죠. 그런데 시장을 둘러보다 보니 남자들 의상이 재미있습니다. That's called sarung. 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 Yeah, sarung. For what? Just This is a sarung. That's a Torajan people, they have to use for many things. many things. What? So especially that's a black color, they have to use for the funeral of ceremony. A funeral ceremony. And then that's another color, so they have to use for the wedding ceremony. But all the kind of the sarung, Torajan people, they have to use for many things like to carrying the baby, to put like something inside, yeah. And then also like one day one of the women, they have a baby, so they put the baby under inside the sarung, and then they do the baby like that. Yeah. Maybe they put inside, they do like that. So that's why they are not bring the blanket. So the people, they just to bring the sarung, just to use for sleeping in the night time. Sun, that's normally the men, they do it like that also. Yeah, something like that. That's protected for the sun. Yeah, and then some of them that we can use for many different way. Some of the women, they just wish they do it like that. Yeah, but normally when the people, they went to the funeral, yeah, and then when they use the sarung, normally they do it like that. Yeah, something like that. For what? Why? This is for Toraja style also. Yeah. So, you mean you should be go to the funeral ceremony Today? Today? Yeah. Can you visit there? We can visit to the funeral today, and then we can see that some of the people, they have to use the black sarung like this. 장례식장에 가는데 그냥 가면 안 되겠죠? 이곳에선 부조로 돈이 아닌 물건을 주는데 가이드의 도움을 받아 필요한 물건을 사기로 했습니다. What's this? Sugar. Sugar? We mix. Sugar? Yeah, sugar. Yeah. 아, 설탕하고 담배, 홍차. Thank you. Terima kasih. 마을로 들어서니 모내기로 바쁜 농촌 풍경이 펼쳐집니다. 그런데 이런 산골에 웬 배가 있을까요?
자세히 보니 배가 아니고 집입니다. 이곳 전통 집이랍니다. 통코난이라 불리는데 지붕 앞뒤가 하늘로 솟아있는 모습이 꼭 배같이 생겼습니다. 나무로 만든 이 집은 못을 사용하지 않고 지붕은 대나무를 쪼개어 덮었습니다. 통코난은 수백 년을 이어온 토라자족의 화려한 건축술이 낳은 유산입니다. 지금도 토라자족의 여러 마을에서 이런 통코난을 볼 수 있는데요. 그건 이 집이 바로 자신들의 정체성을 잃지 않고 살아가는 토라자족 사람들의 자존심이기 때문이죠. All this the typical Toraja houses, yeah, that's the roof that symbolize that the boat. Because a long time ago, there's a Toraja ancestor. They came from Indochina, yeah, to Kalimantan, to Sumatra to the south of Sulawesi, and then the people they came by boat. And then when they was arrived in the south of Sulawesi, they was to move to Toraja. And then after that, they are going to live in the mountain. This the next generation, they still want to remember when they said the grandparent, the ancestor. They came from Indochina until to Toraja, they came by boat. 이곳의 통코난은 400여 년의 역사를 가지고 있습니다. 그래서 특별히 잘 보존되고 있는데요. 그야말로 살아있는 박물관입니다. 집 앞을 장식한 물소불이 인상적입니다. 마치 커다란 진해가 기어가는 것 같죠? 요 물소불들은 장례식에서 물소를 얼마나 희생시켰는지를 보여주는 거랍니다. 바로 집안의 위세와 명예를 상징하는 거죠. University student or high school student? High school. Yes. They can dance. 휴일을 맞이해 이곳으로 왔다는데 알고 보니 우리나라 드라마 팬이었습니다. 사랑해. 드라마 인기 덕에 제가 다 스타 대접을 받습니다. 너무 좋아. 너무 좋아요. 대단해요. Thank you very much. Terima kasih. 감사합니다. 감사합니다. 오랜 역사와 고유의 문화가 그대로 새겨진 토라자족의 집, 통코난. 이곳에서 치러지는 장례식의 모습은 어떨까요? 삶과 죽음이 공존하는 토라자족의 장례 문화를 보러 갑니다. 장례를 하는 집으로 가는 길. 거의 집에 다다를 무렵 산길에서 사람들이 뭔가를 하고 있습니다. 돼지를 잡아 요리를 하고 있습니다. 이곳에서 파피용이라 불리는 이 요리는 소금 등으로 간을 한 돼지고기를 다진 채소와 함께 대나무통에 넣어 쪄냅니다. 한 40분 정도 쪄내는데 중간중간 통을 돌려 골고루 익힙니다. 장례식, 결혼식 등에 먹는 토라자족 전통 음식이죠. 집 앞에서 돼지를 들고 가는 사람들을 만났는데요. 부조로 돼지를 하는 거랍니다. 그 뒤를 이어 저도 조문객들과 함께 장례하는 집을 찾았습니다. 토라자족 사람들의 경조사는
마을 전체의 행사기도 합니다. 모두 모여 함께 기쁨과 슬픔을 나누는데요. 부조로 들어온 돼지들도 꽤 됩니다. 이런 큰 부조는 대부분 친척이나 지인들이 하는데 우리네 상부상주의 전통과 비슷합니다. 특히 이곳에서 장례식은 관혼상제 중 가장 큰 의식이기 때문에 며칠에 걸쳐 성대하게 진행됩니다. 그런데 사람들의 표정이 그리 어둡지 않습니다. 오히려 웃고 떠드는 모습이 장례식이라기보다는 축제와 같습니다. 한편에선 돼지를 부조로 한 사람들 목록을 이렇게 적어 발표하고 있는데요. 이제야 저도 상주에게 부조로 마련한 물건을 전달합니다. 어머님이 지금 분위기는 장례식이지만 그래도 잔치에 더 가까운 분위기이긴 한데 그래도 상주죠. 우리의 상주는 표정이 되게 슬프네요. 고인의 관은 집 2층에 있습니다. 하지만 토라자족은 장례식을 치르기 전까진 고인을 산 사람으로 여깁니다. 이 토라자족은 고인이 돌아가시고도 몇 개월 동안 돌아가셨다고 생각하지 않는데요. 그래서 그냥 이 집에 좀 이분이 아프시다고 생각을 하고 뭐 아이들이나 뭐 식구들이 같이 생활하면서 때때로 음식을 주기도 하고 뭐 이러면서 같이 생활을 한대요. 장례식을 위한 자금이 모일 때까지 방부 처리를 한 시신과 함께 생활하는데요. 물소를 의식에 쓰는 토라자족 장례식엔 많은 비용이 들어 길게는 몇 년이 걸리기도 한답니다. One day Torajan people die, everything's belonging to the body. Like a t-shirt, blanket, sarung. So the people they have to use to cover the body. And then after that the people they put the body inside of the coffin. Because according to them, Toraja believe they still want to need it in the second life. 드디어 모두가 긴장하는 물소의 희생의식이 시작됐습니다. 토라자족 장례식에선 최소 2마리의 물소를 잡습니다. 이렇게 거의 전 재산이나 다름없는 거금을 들여 물소를 희생하는 데는 중요한 이유가 있습니다. 고인이 갈 때 지금 잡은 동물들이 돼지나 소나 이런 동물들이 거기까지 고인을 같이 인도해주는 역할을 한대요. 그러니까 어떻게 보면 많이 잡으면 많이 잡을수록 고인이 좀 더 편하고 쉽게 다음 세상으로 아니면 다른 세상으로 가실 수 있는 거죠. 그런데 이 장례식에 참석하는 사람 중 저만 외국인이 아니었습니다. It's very unique, but it's very intense. It's nice experiences. Everyone's very friendly. It's very, very 뭔가 정말 축제 같은 분위기죠. 이 장례의식이 부디 고인을 풍요롭고 좋은 세상으로 데려다 주길 저도 기원해 봅니다.